بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری، مارگلا نیوز کے پروگرام صحت ہی زندگی کی ایک اور قسط کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف طبیب ڈاکٹر محمد ادریس خان، جو پی ایچ ڈی ہیں نیچرل میڈیسن میں اور ساتھ ہی سپیریئر یونیورسٹی میں ایسٹرن میڈیسن کے شعبے کے ہیڈ ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس آج کل کے موسم میں جو اسکیبیز کا مسئلہ ہے، جو خارش ہے بچوں کو خاص کر اور گھر کے دیگر افراد کو، یا جلد کے مسائل بہت پیش آتے ہیں اس موسم میں، بدل ہوئے موسم میں، اس کا کیا حل ہے اور کس طرح اس کو آپ گھر بیٹھے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، موسم بدلتا ہے نا، تو مرد ہو عورت ہو بچے ہوں تو ان کو جلد کے مسائل بہت زیادہ آتے ہیں۔ عموماً جلد خشک ہو جاتی ہے، جلد پھٹنے لگتی ہے۔ اسی طرح پھر ایک عام مرض ہے اسکیبیز جو ہے، وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، جو ایک کہتے ہیں جی وائرس ہوتا ہے جو جسم کے اندر وہ دانے بھی بناتا ہے اور پھر اس سے خارش ہوتی ہے۔ تو آج اس پر بات کرتے ہیں، ذرا ہمارے ناظرین کو اویئر کرتے جائیے کہ ان کے آسان حل کیا ہیں اور یہ ہے کیا بیماریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت دی اور اس اہم ٹاپک کو چنا۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ بیماری ہے، جب بیکٹیریا ہے جو ہمارا یہ اسکیبیز ہے جو ہماری ڈیفرنٹ باڈی کے آرگنز میں پھلتا پھولتا ہے اور جیسے جیسے اسکن پہ چلتا ہے ویسے ویسے خارش ہوتی ہے۔ اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سردیوں میں ہی کیوں، باقی موسم میں کیوں نہیں؟ اچھا، سردیوں کی سب سے بڑا ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم وینٹیلیشن بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بھی کمرے میں دروازے بند کیے ہوئے ہیں، بالکل، تو وینٹیلیشن بند ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ہماری جو ٹاکسنز ہوتے ہیں یا جو ہماری گندگی ہوتی ہے وہ باہر نہیں نکلتی ہے، کلیئر نہیں ہوتی ہے، جس وجہ سے یہ اس طرح کے بیکٹیریاز جو ہم پھیلتے ہیں۔ دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی پینا کم کر جاتے ہیں، ہمارے سارا دن میں پانی کم ہوتا ہے، ہائیڈریشن کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سکن ڈرائی ہوتی ہے اور وہاں ایسے آرگنز کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے۔ گرمی میں چونکہ گرمی ہوتی ہے، اس میں سویٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں وہ تری بناتے ہیں، ہمارے جو سکن موئسچر ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے، جس کی وجہ سے ایسے آرگنزمز کو گرو کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو بستر ہوتے ہیں وہ ایک ہی بستر یوز ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس کو ہوا لگ رہی ہوتی ہے نہ دھوپ لگ رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا سب سے اہم بات کہ جو قدرت نے ہمیں دھوپ عطا کی ہے نا، یہ بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ اچھا، بالکل، یہ جس جگہ پہ دھوپ پڑتی ہے وہاں کوئی بیکٹیریا نہیں گرو کر سکتا، ایون ٹی بی کا بیکٹیریا بھی نہیں گرو کر سکتا۔ ٹی بی کا جو مرض ہوتا ہے وہ جب تھوکتا ہے تو وہ پورے جگہ پہ پھیلتا ہے اور آس پاس کے لوگوں کو وہ بڑا تحفہ دیتا ہے ٹی بی کا۔ لیکن اگر اس نے ایسی جگہ پہ تھوکا ہے جہاں پہ دھوپ پڑی ہے تو پھر وہ جراثیم نہیں پھیلے گا۔ تو لہٰذا یہ ایک کچی مٹی، دوسری چیز اگر اس نے مٹی پہ تھوکا ہے یا دھوپ پہ تھوکا ہے، ایسی جگہ جہاں دھوپ پڑتی ہو، تو وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے، وہ آگے نہیں پھیلتا۔ سیم اسی طریقے سے اگر آپ خارش کا شکار ہیں، آپ کی فیملی میں خارش ہے، کیونکہ جب ایک کو خارش شروع ہوتی ہے تو پوری فیملی میں شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خارش کا شکار ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بستر کو روزانہ دھوپ لگوائیں۔ ویسے تو آج کل کے موسم میں دھوپ نکلتی کم ہے، لیکن اگر نکلتی ہے تو بستر کو دھوپ لازمی لگوائیں۔ اچھا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اپنے کپڑے جو ہے ان کو الٹا کر کے خشک کریں، اچھا، تاکہ انٹرنل جو کپڑا باڈی کے ساتھ ٹچ ہونا ہے اس کو دھوپ ایک دفعہ لازمی ٹچ کریں، اور پھر جب آپ پریس کریں تب بھی الٹا کر کے پریس کریں تاکہ وہ ہیٹ ان کو ملے۔ اگر اس میں کوئی بیکٹیریا کے انڈے، کوئی اس طرح کے کوئی اور جراثیم موجود ہے تو وہ کل ہو جائیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، پانی کا استعمال بڑھائیں، کیونکہ ہم پانی کم پیتے ہیں جس کی وجہ سے سکن ڈرائی ہوتی ہے اور ڈرائی سکن پہ ایسے آرگنزم جلدی گرو کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسکیبیز ہے اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ کس طرح پہچانا جاتا ہے کہ یہ جو خارش ہے عام خارش ہے یا اسکیبیز ہے؟ یہ اسکیبیز عام طور پر ہماری فروز کے اندر اگتا ہے، جیسے یہ دو انگلیوں کے درمیان جگہ ہے ایسا، ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو کونیوں کے درمیان جگہ ہے، یہ جو بغلوں کی جگہ ہے، ٹانگوں کے درمیان ہے، جہاں اس کو جیسے سمجھ لیں کہ وہ جیسے بل بناتے ہیں نا چونٹیاں وغیرہ، اس طرح اس کو ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ اگر آپ کی خارش یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ اسکیبیز ہے۔ اچھا، یا آپ کو جائے مخصوصہ سے خارش شروع ہوئی ہے یا ایسی جگہ پہ خارش شروع ہوئی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی اسکیبیز کے ساتھ خارش ہے۔ اور اگر آپ کو پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہو رہی ہے، آپ گیلے پاؤں پر جرابیں چڑھا کے اس کو بوٹ میں ڈال لیتے ہیں تو پھر چونکہ وہ جو اس کی نمی ہے وہ وینٹیلیشن نہیں ہوتی اور وہ نمی اندر رہتی ہے تو اس میں فنگس گرو کرتا ہے، وہ پھر فنگل انفیکشن ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کی انگلی سے شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ فنگل انفیکشن ہے، کیونکہ پاؤں کو ایک تو سردیوں میں ہم دھوتے بہت کم ہیں،
गर्मियों में तो शायद दिन में 4 दफ़ा धो लेते होंगे, 10 दफ़ा धो लेते होंगे, लेकिन सर्दियों में हम सुबह 1 दफ़ा धोते हैं और फिर दूसरे दिन शायद सुबह धोएं या ना धोएं, वो ऐसे चल रहा होता है। तो वो चूँकि उस तरह से उसकी हाइजीन भी नहीं हो रही होती और उसको वेंटिलेशन भी नहीं हो रही होती। वो जुराबें भी सुबह पहनी होती हैं और रात 10-11 बजे तक वही पहने रखते हैं, उसके अंदर पसीना आ रहा है, बूट चूँकि लेदर के बूट होते हैं उनके अंदर भी स्वेटिंग होती रहती है, तो वो सारी जो नमी होती है वो वहाँ फंगस को दावत देती है कि आप यहाँ ग्रो कर जाएं, तो वो फंगल से शुरू हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्केबीज जो है अगर ये डायग्नोज हो जाता है कि ये स्केबीज है तो इसका इलाज क्या है? आप ऐसे है वो घर में एक आसान इलाज जो है नाज़रीन बता सकें? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे आसान इलाज है जो तो अगर तो बाकी बाहर के आर्गन पे है, मतलब हाथों पे, बाजुओं पे, टांगों पे, तो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज जो होता है वो तारा मीरा का तेल होता है। अच्छा। लेकिन एहतियात ये करनी होती है कि वो तेल एक तो बच्चे इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो चुभता है। कितनी एज के बच्चे? मतलब 10 साल से कम उम्र बच्चे वो इस्तेमाल ना करें, और दूसरा उसको फेस पे और सर पे बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है ना, वो सिर्फ गर्दन से नीचे नीचे इस्तेमाल हो सकता है, गर्दन से ऊपर उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी अगर आप सेफ उससे हट के बनाना चाहें तो सिंपल सा काम लें कि आप गंधक आंवला सार लें और गंधक को आप सरसों के तेल में डिप करके रख दें। अच्छा। और वही तेल आप इस्तेमाल करते रहें, आपके सारे घर की खारिश खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये एक बहुत, यानी कितना को तेल हो और उसमें कितनी गंधक डाली जाए? आप 1 पाव तेल के अंदर 100 ग्राम गंधक डाल दें। अच्छा, उसकी डली जो होती है वो बस डली डालनी है, बस डली डाल, पीसना नहीं है उसको, तो वो रख दें उसको। अच्छा। और अगर पॉसिबल हो जब धूप निकले तो उसको आधा पौना घंटा धूप पे भी रख दें ताकि वो एक दफ़ा हीट हो के उसके अंदर उसके असरात आ जाए जी। फिर उसके बाद जैसे जहाँ जहाँ आपको खारिश होती है वहाँ उस तेल को लगाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। ठीक है। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि दिन में डेली बेसिस पे आप शावर लाजमी लें और गर्म पानी के साथ शावर लें। और शावर लेने के बाद आप वो तेल अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब शावर लेते हैं तो जिस्म के ऊपर जितनी गंदगी होती है वो उतर जाती है, मसाम ओपन हो जाते हैं। फिर जब आप लगाते हैं तो वो रूट्स तक तेल जज़ब होता है। जब रूट्स तक तेल जज़ब होता है तो इंटरनल हीलिंग होती है स्किन की और स्किन मुकम्मल क्लियर हो जाती है। स्किन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई माइक्रोब है या स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कवर हो जाता है। अच्छा, इसी तरह खासकर मर्दों औरतों में, खासकर औरतों में ये देखा जाता है कि उनकी एड़ियाँ बहुत फटती हैं और इसी तरह उनको स्किन के मसाइल सर्दियों में आते हैं कि स्किन बहुत उनकी ड्राई हो जाती है। कई तरह के लोशन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो हील नहीं हो पाती। उसमें भी कोई उनको टिप देते जाएं ख़वातीन के लिए, खासकर वो बड़ी टची होती हैं इस तरह के मामलात पे? ख़वातीन का एक तो हमारी स्पेशली मशरकी ख़वातीन का मसला ये होता है कि उनको बर्तन भी धोने होते हैं, उनको कपड़े भी धोने होते हैं, तो सख्त सर्दी में जब वो पानी में इस्तेमाल करती हैं तो ठंडक की वजह से उनकी स्किन और ड्राई होती है और फटना शुरू हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब ऐसी सूरत हाल में सिर्फ लोशन लगाने से काम नहीं बनता बल्कि उनकी डाइट में भी मॉइस्चर डालने की ज़रूरत होती है। अच्छा। आप देखते हैं कि हमारे जो पुरानी दादियाँ थी, नानियाँ थी, जो पुराने बुजुर्ग औरतें थी, जैसे सर्दी का मौसम आता था तो पंजीरियाँ, बांडे और और तेल का इस्तेमाल वो बढ़ा देते थे। अब हमारे यहाँ चूँकि उससे वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर हम आयल्स का जो अच्छे आयल्स हैं या फिर अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें पंपकिन सीड्स है, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सेसामे सीड्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनके अंदर आयल होता है, मॉइस्चर होता है, वो अगर अपनी डाइट में लेके आएँ और साथ फिर हम लोकल एप्लीकेंट्स में अच्छा लोशन या अच्छी कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बेहतर हो सकता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसको जो जिनकी एड़ियाँ फटती हैं वो स्पेशली रात को बेड टाइम पे अच्छी तरह पाँव को वॉश करें साबुन के साथ और उसके ऊपर जो आप गर्म पानी से वॉश करके उसको फिर उसके ऊपर आप मॉइस्चर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप वैसलीन लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं या फिर किसी भी किस्म का और लोशन आपके पास मौजूद है वो आप बेड टाइम पे लगा दें ताकि पूरी रात उसके ऊपर लगा रहे और वो अच्छी तरह स्किन में मॉइस्चर आ जाएगा तो वो स्किन वापस रिकवर हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर आपकी एड़ियाँ जो हैं वो नॉर्मल दिखना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों साथियों, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अदरीस खान जो आज हमें स्केबीज़ पे और सर्दियों के दीगर अमराज जो होते हैं, ख़ासकर जल्द का खुश्क हो जाना, एड़ियों का फट जाना और इस तरह की और चीज़ें, उस पर हमें बता रहे थे। आसान टिप्स उन्होंने बताई जिन्हें अपना कर आप घर में इन बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद रहनुमाई चाहते हैं, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो है डॉक्टर अदरीस साहब उसका ज़रूर जवाब देंगे। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।